एसवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सब बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज असी पंजाबी जो लोक नाच है इस ते चर्चा करांगे। सब तो पहला प्यारे बच्चों, थोनों नाच बारे जिमें पता ही है कि नाच है जो कहा जाता है कि नाच सब कलावां दा जन्मदाता है। जिमें प्रमुख असी कुछ ललित कलावां मनते हैं ना, जिमें संगीत कला है, संगीत कला, ऐसे तरह चित्रकला, मूर्ति कला या साहित्य कला, ये भी कला ही है। एक कुछ एक कलावां मैं लिखियां हैं। नाच कला तो है ही, जिमें संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, साहित्य कला। कहा जाता है कि नाच सब कलावां का जन्मदाता है। हुण प्यारे बच्चों, नाच या नृत्य जो है इसका उदय किवें होया, इस बारे कई मत प्रचलित हैं। इत्थे असीं नाच की उत्पत्ति बारे बहुती चर्चा नहीं करते। हाँ, इसकी उत्पत्ति असीं नाटक के संदर्भ विच भी कर सकते हैं। कई गल्लां हैं। असीं कुल मिला के कह सकते हैं कि आदि मनुख जदों शायद उसनूं बोलना भी नहीं आउंदा होवेगा, उस समय तो ही वो अपने खासकर खुशी के जिहड़े भाव हैं, अपने उत्साह उमंग हैं, वो नच के प्रगट करता रहा होवेगा। हुण नचना शुरुआती आदि काल विच किस प्रकार का रहा होवेगा, उदों ये यानी कि मनुख अपने हाव भाव है खुशी दे है, वो विशेष प्रकार के सरीरक मुद्रावां राही जिवें हथ उलार के है ना अपनी खुशी प्रगट करता रहा होगा। शायद नाच यानी कि पुरातन काल तो ही चलिया आ रहा है। खैर, जो असी सभ्यतावां की गल करते हैं, जिमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तो खुदाई के दौरान जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यतावां हैं, सानू जो कुछ प्रमाण मिले हैं ऐसे जो नाच नाल संबंधित हैं, जिमें विशेष प्रकार दियां नृत्य मूर्तियां हैं, जो तो सानू ये पता लगता है कि नाच जो कला है ये पुरातन समय तो ही चली आ रही है। कुल मिला के कह सकते हैं कि मनुख अपने खुशी अपने मन के जो भाव हैं, खुशी दे उमंग दे उत्साह दे, वो नच के ही प्रगट करता रहा होगा। सो नाच नूं सब कलावां दा जन्मदाता मन्निया जाता है। किस तरह मन्निया जाता है, जिवें समझो प्यारे बच्चों, खासकर जिवें असीं खैर अगे गल करांगे, जिवें गिद्धा है ना, या किकली है, या जो भी भंगड़ा है। सो नाल संगीत बोलियां गाई जांदियां हन, या किसी गाने बजाने दे नाल ही लोग की करते हैं, नचते हैं। सो संगीत कला नाल इसका संबंध जुड़ता है या नहीं, इसे कारण ही असी कह सकते हैं कि नाच सब कलावां का जन्मदाता है। हुण प्यारे बच्चों, असी पढ़ रहे हैं लोक नाच। ध्यान ये रखना है कि लोक नाच का संबंध उस संबंधी जाति, जिमें पंजाबी लोक नाच पढ़ रहे हैं तो पंजाबी सभ्याचार, पंजाबी विरसे संस्कृति की सानू ये झलक पछाण दिखाता है लोक नाच। क्योंकि पंजाब के जो रिश्ते हैं, पहरावा है, खान पान है, धर्म है, रीति रिवाज, इसकी झलक सानू इन्हां लोक नाचां जरिए दिखाई देती है। सो ये कह सकते हैं। हुण प्यारे बच्चों, लोक नाचां नूं असीं दो वर्गां विच वंड के समझ सकते हैं। एक किहड़ा होया, एक होए औरतां दे या कुड़ियां दे या मुटियारां दे नाच, ते एक हो गए मर्दां दे या मुंडियां दे लोक नाच। औरतां नाल संबंधित जो प्रसिद्ध पंजाब दा लोक नाच है, वो तुसीं सारे ही जाणदे हो, गिद्धा। ऐसे प्रकार प्यारे बच्चों असीं नाम लै सकते हाँ किकली दा। ते तीजा जो तुहाडी पाठ पुस्तक विच प्रमुख ये तीन ही औरतां नाल संबंधित लोक नाच दिते गए हैं, सम्मी। ऐसे तरह मर्दां नाल जो संबंधित लोक नाच है वो असी कह सकते हाँ, जिमें पहला तो सब तो मशहूर जिहड़ा भंगड़ा। ऐसे प्रकार असी कह सकते हाँ झूमर, विशेष प्रकार का झूमर। झूमर तो अलावा असी गल कर सकते हाँ जिमें जल्ली है, लुड्डी है, धमाल है, ये कुछ मर्दां नाल संबंधित लोक नाच हैं। अज असी प्रमुख जिहड़े औरतां नाल संबंधित तीन लोक नाच हैं, इस ते चर्चा करते हाँ। सब तो पहला असी वेखते हाँ गिद्धे बारे। गिद्धा जो है ये लोक नाच जो प्यारे बच्चों, इस ते असी चर्चा करते हैं। जो गिद्धा लोक नाच है ये तुसी जानते ही हो, पता थोनू लग ही गया है कि कुड़ियां दा, मुटियारां दा, पंजाब दियां कुड़ियां दा हरमन प्यारा लोक नाच है। यानी कि हर खुशी दे मौके दे समय, खुशी दे मौके दे समय कुड़ियां ये
ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਇਹ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਉਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬੋਲੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਜੋ ਤਾਲ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜੈਸੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਗਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੀਰੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁੜੀਆਂ। ਇਹ ਗਿੱਧਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਿੱਧਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਸਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਨਾਚ ਜਾਂ ਗਿੱਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਧੀਰੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਗਿੱਧੇ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਮੀ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੰਤ ਕਥਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੰਤ ਕਥਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ, ਇਹ ਸੰਮੀ ਇਹ ਮਾਰਵਾੜ, ਜੋ ਮਾਰਵਾੜ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ। ਮਾਰਵਾੜ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੋਧਪੁਰ ਤੇ ਪਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਵਾੜ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਸੰਮੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਮੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਰਵਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਢੋਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸੇ ਢੋਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮੀ ਤੇ ਢੋਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੰਤ ਕਥਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿਸ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨਾਲ, ਸੰਮੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੰਤ ਕਥਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਵਾੜ ਤੇ ਨਰਵਰ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੰਮੀ ਤੇ ਢੋਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੜ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੁਲਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਮੀ ਜੋ ਗੀਤ ਹੈ, ਸੰਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸੰਮੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੁੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਮੇਂ। ਸੋ ਦੰਤ ਕਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੰਦਲਬਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸੰਦਲਬਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਾਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਝੂਮਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਸੰਮੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਿੱਧੇ ਬਾਰੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚਾਹੇ ਗਿੱਧਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੰਗੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਯੁਵਕ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿੱਧਾ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਕਲੀ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਖੈਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਕਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਖੈਰ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਦੁਪੱਟਾ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਹੈ, ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਕਲੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਕਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭੰਗੜੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਗਿੱਧੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਝਲਕ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਖਾਣ ਪਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਕਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖੈਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਕਲੀ ਨਾਚ ਨੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2 ਜਾਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੱਕਰ ਚੁੰਡੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੱਬਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੱਜਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਕਰੀ ਵਾਂਗ, ਚੱਕਰ ਚੁੰਡੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖੈਰ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਉਮੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਚ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।